بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلا دو، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے کے اور ملی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو ایسب گول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باتھ روم کے کھردروں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے، چائے بناتے وقت ایک چٹکی خسخس ڈال دے، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنا لیں اور ایک چٹکی خسخس ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اب اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے اتنا گرم پی لیں جتنا پیا جا سکے۔ 3 دن تک پینا ہے۔ ناظرین، ماس کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل نیبو کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ درد نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو، مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والی معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پاخانہ کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، مکھی اگر پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے گریز کرنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پی لینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھا لیں، اس سے دن بھر پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، شکر کے شربت میں سونف ملا کر پی لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کے رس میں برابر مقدار میں شہد اور نیبو کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر جیرا لگا کر کھا لینے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم اتار لیں۔ اب نیبو کے رس اور چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دیں۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کر لینے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ فریج میں رکھے ہوئے چاول بار بار گرم مت کریں اور نہ ہی کھائیں، معدہ میں درد اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔
मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से गर्मी नहीं लगती। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करो। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हों वहां कभी भी रिज्क की फराखी नहीं हो सकती। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं तो उन्हें चबाकर खा लो, इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बालों में खुश्की हो तो शैम्पू में टमाटर का रस मिलाकर सर पर लगा लें, सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। नाजरीन, पेट की गैस ज़्यादा निकल रही हो तो चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगी। सब्ज प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुंह खिलाने से बवासीर खत्म हो जाती है। खाने के बाद 2 घंटे मत सोएं, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती। पेट में गैस भर गई हो तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पी लो, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। खाने के बाद गुस्ल करने से इंसान की जान जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज हो जाती है। हाथों और पैरों की खूबसूरती के लिए दूध की मलाई में सिरका डालकर लगा लो। नाजरीन, पेट में अगर दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। मोमबत्ती का मोम फटी हुई एड़ियों पर लगा लो, फटी हुई एड़ियां साफ हो जाती हैं। ज़हनी थकावट दूर करनी हो तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दें, ज़हनी सुकून मिलेगा। कलौंजी में सुरमा मिलाकर खाया करें, बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। प्याज के पानी से मादा साफ हो जाता है। बदन का ढीलापन दूर करना हो तो रोज़ाना 3 खजूर खा लो। पानी में अर्की गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। जिस घर में सफाई का ख्याल न रखा जाए वहाँ रिज्क की तंगी शुरू हो जाती है। नाजरीन, पानी में हल्दी शामिल करके पी लेने से पेट की सफाई हो जाती है। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन खत्म हो जाती है। नाजरीन, चेरी एक ऐसा फल है, माहिरीन का कहना है कि चेरी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है। चेरी का इस्तेमाल कैंसर जैसे महलिक मर्ज के खिलाफ मुदाफ़ियत फराहम करता है। इसके इस्तेमाल से वज़न घटाने में खातिर हुआ मदद मिलती है। नींद की कमी का शिकार अफराद चेरी खाने से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ज़हनी तौर पर परेशानी हो या डिप्रेशन हो तो अपने गुनाहों से अल्लाह से तौबा करें। लाल रंग का कपड़ा पहनकर शहद उतारने से कभी शहद की मक्खियाँ डंक नहीं मारेंगी। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। निहार मुंह अजवा खजूर दूध के साथ खा लो, दिल के अमराज में अफाका होता है। नाज़रीन, केला दूध में डालकर खाने से कभी मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती। दमे की बीमारी हो तो शहद में चंद दाने दारचीनी के मिलाकर खा लेने से दमे की बीमारी खत्म हो जाती है। रात के वक्त चाय का इस्तेमाल छोड़ दो, वरना पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादा बैठे रहने से गुर्दों के संगीन अमराज का खतरा हो सकता है। कद में इजाफा करना हो तो प्याज दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना शुरू कर दो। नाज़रीन, खाने के फ़ौरन बाद अगर नींद आने लगे तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। रात को बकरी का दूध पी लो, बेतहासा ताकत आ जाएगी। अगर थकावट महसूस हो रही हो तो पानी में नमक डालकर पी जाओ। जिन लोगों की सांस फूल जाती हो वो बेर खाएं, ये बीमारी दूर हो जाएगी। मोटी औरत सुबह उठते ही नींबू और शक्कर का रस पानी में मिलाकर पी लिया करे, वो हमेशा दुबली पतली रहेगी। नाजरीन, हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। अगर पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती हो तो पेशाब करने से कब्ल थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया करें। औरत निस्वानी खुशत में इजाफा करना चाहती हो तो कद्दू की सब्जी इस्तेमाल करें। तेज ठंडा पानी पीने से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों में खून की कमी हो जाए वे लोग ज़्यादा बैंगन पकाकर खाएं। ठंडे दूध में ऐसे ताकतवर जरासीम होते हैं जो जिल्द के नरम हिस्सों को खूबसूरत बना देते हैं। खाना पकाते हुए या लतीफ़ या वदूद का वजीफ़ा करें, उनके घर से बीमारियां, लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी।
ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔